గట్టిగా చప్పట్లతో ఈ సినిమాలో అందమైన ఒక పడవ అమ్మాయి, ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ ని పోషించారు. పొంగుళలి అనే క్యారెక్టర్ ని పోషించారు ఐశ్వర్య లక్ష్మి గారు. వెల్కమ్ ఐశ్వర్య గారు. అండ్ ఎస్, ఐశ్వర్య లక్ష్మి గారు గాడ్సే సినిమా ద్వారా మనందరికీ సుపరిచితురాలు. వెల్కమ్ టు యూ అగైన్. వెల్కమ్ బ్యాక్. Yes. Hello, good evening, Hyderabad. I've studied one line, I'll use it now. Telugu valandariki premato na namaskaram. I'm very happy that I get to be Mani sir's Pungurli in this film. So I'll tell you a small story because Vikram sir has told me never to tell any story in any stage, but this is not nursery, this is 3rd standard. So every time I'm on stage, I falter, I get nervous, and I never speak anything well, okay? So please bear with me, I'm going to take 2 minutes. And I never thanked the one person that I should thank in this movie. A.R. Rahman sir, I faltered the last time I was on stage. Thank you so much for giving me Ale Kadalaram. I don't know what brought me here to this stage in life, what blessing, what grace brought me here in this life today, because this was unimaginable for me. I remember in 3rd standard, there was a dance for Chaya Chaya, and I was like, there was small audition in school and all that, and I was not taken for it. Today I feel very, very proud that I have a song in a Mani Ratnam film with A.R. Rahman's music. I don't know what blessing has brought me to this stage. And I want to tell all my friends who was there in 3rd standard with me, watch this, because this is a big, big, big deal for me, sir. So thank you so much. Thank you so much for being born, for being whatever you are to all of us. Thank you. And I've always thanked Mani, sir. I want to thank our producers, Laika Production, Subhaskaran sir, for Dilraju sir, to bringing our movie in Telugu to all of you, because this is a big movie. It needs to be brought the way it should be brought, and I'm very, very happy that Dilraju sir is doing the honors for us. Thank you, sir, for being a part of our film. And to all of you, thank you for all the love. I never thought you liked me this much. Thank you. Hey, come here. Me? Yeah. Coming, ma'am. Yes, ma'am. You got something for me? అడిగేదేదో నన్ను I'm అడగచ్చుగా. here. I will teach you. నేను మిమ్మల్ని నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. నేను మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. చాలా ఇంకేమన్నా నేర్పించాలా? ఇంకేమన్నా నేర్పించాలా? యూ వాంట్ సంథింగ్ ఎల్స్ ఫ్రమ్ మీ టు టీచ్ యూ? ఇది చాలా అలా చాలా చాలా ఎక్కువ చేయకు. ఓకే ఓకే. అటు మా బాయ్స్ అందరి తరఫున మేము కూడా మీకు చెప్తున్నాం, మేము కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. గ్యాప్ రావడం ఆలస్యం, మ్యాప్ గీసేయడమే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేము కూడా మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తున్నాం, ప్రేమిస్తూనే ఉంటాం. పొన్నియిన్ సెల్వన్ లో కుండవాయి పాత్ర వహిస్తున్నారు. ఒక్క నిమిషం త్రిష గారు, జస్ట్ ఓ ష్యూర్. ఓ మై గాడ్, జస్ట్ హ్యాండ్ ఇవ్వమంటే ఆవిడ ప్లేస్ ఇచ్చారు నాకు. త్రిష గారు, డోంట్ వరీ, ఐ విల్ హెల్ప్ యూ విత్ ఆల్ దట్. I will help her. You go help with Shreyas Media. You go next script you ask. Ma'am, you talk, madam. అందరికీ నమస్కారం. చాలా 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 సంతోషంగా ఉంది. I'm coming here after so long, and you people are still as welcoming as ever. Thank you, Hyderabad. Thank you for always accepting me and treating me as one of you. Thank you. I just want to thank my team, Ponniyin Selvan. And I know we've been doing the tours for the last 7 days, but I just want to take this opportunity again. Thank you all. Thank you all. And thank you, Dilraju sir, for presenting this film to Hyderabad, Andhra and Telangana. And I'm so happy. Mani sir is not with us tonight, but thank you, sir, for having me play your Kundavai. Thank you so much. త్రిష గారు,
మీరు అసలు ఏం మాట్లాడద్దండి, మీరు అలా నించోండి చాలు, మేము చూస్తుండిపోతాం కదా. సేమ్ ఫీలింగ్ Yes. సేమ్ ఫీలింగ్ నాకు కూడా. కదా? యాక్చువల్లీ త్రిష గారు మళ్ళీ చెప్పలేం కానీ నా మొట్టమొదటి సినిమా అంటే నేనేదో కమల్ హాసన్ అని అలా చెప్పట్లేదు, నా ఫస్ట్ సినిమా, ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన ఫస్ట్ సినిమా ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే. ఆ సినిమాలో నేను మీకు చెల్లిగా ప్లే చేశాను. అప్పుడు మీ వెనకే ఉండేదాన్ని ప్రతిరోజు. She just made me feel really old, but it's okay. నో I'll take అంటే that as a అప్పుడు compliment. ఇట్ ఇస్ ఓల్డ్ సినిమా. సో ఎవ్రీ డే త్రిష గారు నా ముందున్నారు, త్రిష గారు నా ముందున్నారు అని రోజు ఇంటికి వెళ్ళి సిగ్గుపడేదాన్ని. ఇవాళ మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేయడం నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. Thank you. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఎవరిని పిలవాలి తెలుసా? ఓ రైట్, ఓకే ఓకే ఓకే, సైలెన్స్ సైలెన్స్. త్రిష గారిని చూస్తారు కదా, త్రిష గారు ఎక్కడికి వెళ్ళరు, స్టేజ్ పైనే ఉంటారు. కానీ ఎస్, ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ మీదకి రాబోతున్న వ్యక్తి ఒక్కసారి మన గుండెలు టపాల్మని పగిలిపోయినా వీఆర్ నాట్ రెస్పాన్సిబుల్. వీఆర్ సో హ్యాపీ అండ్ ప్రౌడ్ టు కాల్ నందిని ఏకేఏ ఐశ్వర్య రాయ్ ఆన్ స్టేజ్. నేనైతే మాత్రం ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ గారిని పువ్వు లాంటి నీ కళ్ళు, పాలుగానే చెక్కిళ్ళు, ఏది పడితే అది పెట్టి పిలవచ్చు. Very welcome Aishwarya Rai Bachchan garu. Lovely having you here tonight. Oh my God. వెల్ యాక్చువల్లీ అసలు ఒక నో టాకింగ్, జస్ట్ అలా వాళ్ళిద్దరిని చూస్తూ ఉండిపోదాం. దాట్స్ త్రిష గారు అండ్ దాట్స్ ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ గారు. ఆల్ రైట్, సో మీడియాకి ఒక చిన్న ఫోటోగ్రాఫ్ ఇచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము ఐశ్వర్య రాయ్ గారిని. మీ అందరికీ నమస్కారం. I am so happy to be here. Thank you so much for such a warm welcome. Everybody here in Hyderabad and all over the state, all over the country actually. People have been so loving. So thank you for such a warm welcome. We are very proud as Team Ponniyin Selvan to be here sharing our labor of love with all of you. And while we have had the privilege of working with such a talented team, and like Trisha said already, and each of our colleagues have said, that in every city, it is our pleasure and privilege to mention every one of the talents we have worked with. All of you here, Jayam Ravi sir, Karthi sir, Vikram sir, Trisha, Sharad sir, Vikram Prabhu, your father, Prabhu sir, Aishwarya, and of course, Rahman Garu, you and Mani Garu, Ravi sir, Tota Tarni sir, Nani sir, every talent who has worked on making this movie. It has been our honor and our privilege to have been a part of Mani sir's labor of love. Every assistant director, every technician, crew member, everybody on camera, they have, like Sharad sir rightly said, you've created a painting on celluloid. And for us to have had the opportunity to bring Mani Garu's dream to life on celluloid has been a creative privilege and honor and a memory we will cherish forever. But honestly, that all comes to fruition when you, our ever-loving audience, go out there and view it and enjoy it as much as we did making it. So thank you so much yet again for being here, giving us your love, showing us your support, and truly we believe you all will enjoy viewing this movie as much as we had making it. God bless and love you all, and thank you Hasini ma'am. Hasini ma'am is here, who between her and Mani Garu, we won't say who is the better half, they are the complete picture. Y'all really have been magical in my personal journey,
I got to do my first movie with Manigaru, with Yuma, and you'll always be family to me. Thank you so much. Love you. And Rahman sir, I had the privilege of bringing so many of your magical creations, being a part of it on celluloid to translate. And it remains a memory in my life visually and lyrically and musically, completely soul-stirring. Thank you. I've been part of your magical combination with Manigaru, but I've also had the honor of doing so many more movies with your music in it. So thank you, sir. It'll always be a very special part of my life. Thank you. God bless. Love you all. Thank you so much. All right. Well, now that Trisha Garu and Aishwarya Garu is here, we have just one question from all the fans of Mani Ratnam sir. Both of you have worked with Mani sir over the years. Yes. Is there one difference that you've seen in Mani sir then and now? First, Trisha Garu, please. I think he's a much calmer person now. Yeah. Okay. Yeah. That's the difference I very visibly saw. Okay, and Aishwarya ma'am? Magic is enduring. I don't think we want to see change. Magic is ever enduring. All right, well said. That is Aishwarya Rai Garu and Trisha Garu. హేమంత్ ఐ ఫీల్ పర్లేదు తిట్టినా పర్లేదు అడిగేద్దాం అడిగేద్దామా? అడిగేద్దాం ఓకే. అడిగేద్దాం మ్యామ్ సెల్ఫీ మ్యామ్ దా వద్దా నీకు థ్యాంక్ యూ Okay. So this is Pleasure. మీ అందరి బదులు నేను ఉన్నాను అనుకోండి. Thank you very much. Love you always. Thank you. love you Thank you so both of you forever. Thanks a lot for being here today. Thank you ma'am. Thank you. Thanks so much. Thank you so guys. much. Thank you all. That is Aishwarya Rai Bachchan and Trisha Garu on stage. Woo! కుండవాయి మరియు నందిని అన్న రోల్స్ ప్లే చేస్తున్నారు పొన్నియిన్ సెల్వన్ మొదటి భాగంలో 30th సెప్టెంబర్ న ఈ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. అండ్ ఎస్ ఇప్పుడు మణిరత్నం గారి బెటర్ హాఫ్ అంటూ పొగుడుతున్న చెక్ సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వేదిక మీదకి పిలిచేద్దాము విధాత తలపుల వికసించినది అనాది జీవన దీపం. అబ్బా ఆ పాట విన్నా అదొక్కటే కాదు ఎన్ని పాటలు ఎన్ని సినిమాలు సుహాసిని గారు అలా చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ సినిమాలో మెద్రాస్ టాకీస్ కూడా కలిసి సంయుక్తంగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. మణిరత్నం గారు ఇవాళ ఇక్కడికి రాలేకపోయారు, కానీ వారి తరపున మా సుహాసిని గారు వచ్చి వేదిక మీదకి PS1 విశేషాలు చెప్తే వినాలనుంది. హరి వెల్కమ్ టు ఆల్ బ్యూటిఫుల్ సుహాసిని గారు ప్లీజ్. సుహాసిని గారు మిమ్మల్ని నిజంగా చూస్తుంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఇది రాని రోజు అంటూ పాట పాడుకోలేమో. ఒకటి కాదు మ్యామ్, ఇంకా తను తిట్టేస్తారని ఎక్కువ పాడట్లేదు మ్యామ్, మీరు మాట్లాడండి. అందరికీ నమస్కారం. ఐశ్వర్య లక్ష్మి మాట్లాడినప్పుడు చెప్పింది 3rd స్టాండర్డ్ చదివినప్పుడు నేను చెయ్య చూశానని. కానీ అలాంటి నిజం నేను కూడా చెప్తాను. మీరు నన్ను ఆదరించి 42 వర్షాలైంది, 42 ఇయర్స్. 42 ఇయర్స్గా మీరు నా మీద చూపించిన ఆ ప్రేమ ఈ పిక్చర్ మీద చూపించండి, అదే నా కోరిక. ఓకే, నేను పిక్చర్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడట్లేదు, కానీ ఒక్క స్మాల్ ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. నా పెళ్ళికి ముందు నాకు మణిగారు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. పెళ్ళికి ముందు విక్రమ్ నా పెళ్ళికి ముందు నాకు ఒక గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. పెద్ద బ్యాగ్లో తీసుకొచ్చారు. నేను ఒక 4 సారీస్ అండ్ 5 సల్వార్ కమీసెస్ అదంతా ఉంటుంది అనుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు కూడా నాకు గుర్తుంది. చోళా హోటల్లో తీసుకొచ్చారు. కనెక్షన్ చూడండి, చోళా హోటల్లో ఒక పెద్ద బ్యాగ్ తీసుకొచ్చారు. అందులో 5 వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ పొన్నియిన్ సెల్వన్ ఉండింది. నన్ను చదవమన్నారు, చదివి నాకు 1 లైన్ రాసి నాకు ఇవ్వు అని 1 వీక్ టైం ఇచ్చారు. ఆ టైంలో నన్ను జడ్జ్ చేశారు అనుకున్నాను. జడ్జ్ చేయడానికి నాకు ఇచ్చారు. నేను ఇమీడియట్గా అప్పుడు ఒక 8 ఇయర్స్ యాక్ట్ చేశాను కాబట్టి ఫిల్మ్ మేకింగ్ అంతా మర్చిపోయాను. సో అది చదివి
ఎవ్రీ చాప్టర్ ఒక్కొక్క లైన్లో రాసి ఇచ్చాను. చూడగానే ఇదేనా 1 లైన్ ఏంటిది అన్నారు. నేను అనుకున్నాను పెళ్ళి కూడా క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనుకున్నాను. కానీ పెళ్ళయింది. 34 ఇయర్స్ తర్వాత ఈ సినిమా ఆయన చేస్తున్నారు. దానికి మెయిన్ రీజన్ సుభాష్ కరణ్ అక్కడ లండన్లో ఉన్నారు, ఆయనకి కృతజ్ఞత చెప్పాలి. అండ్ ఈ ఫిల్మ్ తెలుగు ప్రేక్షకులు ఇంకా ఇంకా మరీ ఆదరించాలి. ఎందుకంటే ఇది ఒరిజినల్ తమిళ్ స్టోరీ అయినా షూట్ చేసింది ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో. మీరు ఒప్పుకుంటారు కదా, తమిళనాడులో మ్యాక్సిమం ఒక 10 days షూటింగ్ జరిగి ఉంటుంది పాండిచేరి అండ్ పొల్లాచిలో. మిగతా షూటింగ్ మొత్తం రాజమండ్రిలోనూ హైదరాబాద్లోనూ జరిగింది. సో ఇది మీ పిక్చర్, పొన్నియిన్ సెల్వన్ మీ పిక్చర్, మీరు ఆదరించాలి. సో ఒక్కొక్కరి గురించి చెప్పాలి. దిల్ రాజు గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీ పిక్చర్ ఒకటి చేశాను, కానీ ఇది మీ పిక్చర్. పొన్నియిన్ సెల్వన్ తెలుగు ఇస్ యువర్ ఫిలిం, ఇట్స్ యువర్ బేబీ అంటే మీరు చూసుకోవాలి. అండ్ జయం రవి, మీరందరికీ తెలుసో తెలియదో ఒక విషయం చెప్తాను. గాడ్ ఫాదర్ ఫిలిం డైరెక్ట్ చేస్తున్నది జయం రవి బ్రదర్ రాజా. ఒకప్పుడు నేను వాళ్ళ ఫాదర్ తెలుగు పిక్చర్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు చేశాను, 1 or 2 ఫిల్మ్స్లో చేశాను. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యు ఆర్ దట్ రాజరాజా చోడ ఇన్ అవర్ ఫిల్మ్. అండ్ కార్తీ, ఐ హ్యావ్ టు థ్యాంక్ యూ బికాస్ గోవాలో ఒకసారి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నప్పుడు ద వే యూ హెల్ప్డ్ మణిరత్నం, నోబడీ కెన్ హెల్ప్. సో ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ మణి అండ్ ఫర్ Vandiyathevan, this should become a super hit. And Trisha, you're my favorite person. I'm your agony aunt. Kada? I'm your agony aunt. I have a personal equation with Trisha. You are so beautiful in the film. Nenu chusanu, evaru chodaledu, nenu chusanu. You are fantastic in the film. And Vikram, చూసారు కదా ఆ గుర్రంలో వచ్చే దట్ మెజెస్టిక్ లుక్ చూసారు కదా. ఎందుకంటే ఆయన కూడా మా పల్లెటూరు నుంచి వచ్చారు, పరమకుడి. మేమంతా ఒకే ఊర్లో పుట్టాం పెరిగాం. సో వీ హ్యావ్ అ లాంగ్ కనెక్షన్. ఇంకొక విషయం చెప్తాను, హిస్ వైఫ్ శైలా, షీ డస్ థెరపీ అండ్ కౌన్సిలింగ్ ఫర్ అవర్ NGO. సో ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు హిమ్ అండ్ శైలా. అండ్ రహమాన్, ఆఫ్ కోర్స్, హీస్ లైక్ ఫ్యామిలీ. When I heard all those songs, Rahman Garu, with all those songs, I was so touched. This is beyond cinema. The relationship between Maniratnam and you is beyond. Ade cheptunnan kada, vaalla madhya unna bandham just music matram kaadu, cinema matram kaadu, oka daiviga bandham ane cheppali. Thank you. And Aishwarya garu eppudu vedikochina nannu pogadtaru. Mimmalni prapanchame pogadapotundi ee Nandini character lo. They're all going to celebrate you. And Aishwarya Lakshmi, beautiful girl, you are favorite of Mani. He always said that you learnt your lines so dedicatedly. And Sharath is again family. Radhika, Pooja, and Varu is like my daughter. And you have the best character in the film. You have the best character in the film. And Vikram Prabhu as the one who's always there, the Pallava with Vikram. It's wonderful, and your father is also wonderful. Thank you so much, and thanks to Subhash Karan, thanks to Dil Raju, and Telugu ప్రేక్షకులందరికీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. మ్యామ్, మీరు ఇక్కడ స్టేజ్ పైన ఉన్నారు, అక్కడ రెహమాన్ గారు ఉన్నారు కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఆల్ టైమ్ రెహమాన్ గారు ఫేవరెట్ సాంగ్ నాకు ఏది తెలుసా? మీరు డైరెక్ట్ చేసిన ఇందిరా సినిమాలో లాలీ లాలీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మేడం మాట్లాడిన తర్వాత సినిమా చూడాలని ఉత్సాహం ఇంకొక మెట్టు పెరిగిపోయింది కదా. అయితే 30వ తారీఖు దాకా ఆగాలబ్బా. ఏం చేయండి, 30వ తారీఖు థియేటర్స్ లోకి రాబోతోంది. ఈ మ్యాగ్నమ్ ఆపస్ ని చూడడానికి మీరందరూ థియేటర్ కి వెళ్ళి ఆదరించి అలాగే సక్సెస్ఫుల్ గా నిలుపుతారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము. కంగ్రాచులేటింగ్ all the team, cast and crew of PS1 and Ponniyin Selvan 1. వందియదేవుడుగా వందియదేవుడుగా ఈ సినిమాలో కనిపించబోతున్నారు కార్తీ గారు. కథని మోసుకు వెళ్ళబోతున్నారు ముందుకి. అందరికీ నమస్కారం. ప్రెస్ అండ్ మీడియా వాళ్ళకి, మా PS1 టీంకి, తెలుగు ప్రేక్షకులకి అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారం చెప్తున్నాను. ఇది చాలా ముఖ్యమైన స్టేజ్. ఇలాంటి ఒక పెద్ద సినిమా చేసేటప్పుడే సినిమా ఎంత గొప్ప మీడియం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుకొస్తుంది.
ఇక్కడ రిలీజన్ కానీ కాస్ట్ కానీ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి మన అందరూ కలిసి సినిమా మనం తీసుకొస్తోంది. వెయిట్ 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 మనందరూ కలిసి సినిమా చేస్తున్నాము. మణిరత్నం గారిది 40 years డ్రీమ్ ఈ సినిమా. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ కదా, కొంచెం 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 వెయిట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ, లవ్ యూ. కొంచెం వెయిట్ చేయండి. ఒక 40 years తర్వాత ఈ సినిమా తీశారు. అందరూ అడుగుతున్నారు ఇది బాహుబలిలా సినిమావా, ఇది బాహుబలి సినిమా అలాగా ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. బాహుబలి సినిమా ఇప్పటివరకు మనం చూస్తున్నాము, మనకు నచ్చుతుంది. ఇంకో బాహుబలి మనకు అవసరం లేదు. మన ఇండియాలో పుట్టాము, ఇండియాలో ఎన్నో కథలు ఉన్నాయి, మన భూమిలో ఎన్నో హీరోస్ ఉన్నారు. సో ఎన్నో కథలు చెప్పాలి మన ప్రజలకి. సో అలాంటి ఒక కథ ఇది. ఒక 70 yearsగా బెస్ట్ సెల్లింగ్ నావెల్గా ఉన్న ఒక బుక్ని మణిరత్నం గారు ఈ సినిమాగా తీశారు. విక్రమ్ గారితో, రవితో, ఐశ్వర్యరాయ్ మ్యామ్తో, త్రిషతో, లక్ష్మితో ఆర్ విక్రమ్ ప్రభుతో అందరితో కలిసి పని చేయడం ఒక చాలా చాలా గొప్ప ఆపర్చునిటీ అండి. ఇలాంటి ఒక సినిమా, గొప్ప సినిమాలు మీరు తప్పకుండా ఆదరిస్తారని నా నమ్మకం ఉంది. ఈ సినిమాలో రొమాన్స్ ఉంది, అడ్వెంచర్ ఉంది. ఇప్పుడు మన పార్టీలో ఉన్న విషయం ఉంది కదా, ఇప్పుడు కూడా పాలిటిక్స్లో ఒక పార్టీని కింద తోయడానికి పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు, పార్టీ బయట ఉన్న వాళ్ళు వర్క్ చేస్తున్నారు కదా. ఇదే 100 ఏళ్ల క్రితం కూడా జరిగింది. సో ఈ సినిమా మొత్తం ఒక అడ్వెంచర్. ఇది దీనిలో ఉన్న ఒక్కొక్క కథాపాత్రాలు రామాయణ మహాభారతంలో ఉన్న కళాపాత్రలాగా చాలా గొప్ప డీప్ లేయర్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. ఈ సినిమాలో వర్క్ చేసింది నా భాగ్యంగా అనిపిస్తున్నాను. మణిరత్నం గారికి మళ్ళీ థ్యాంక్స్, రెహమాన్ గారికి పెద్ద థ్యాంక్స్. సార్ నాకు పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ సార్. మీ చెప్పిన ఒక మాట, లైఫ్లో ప్రతి ఒక్క సమయంలో మీరు లవ్ సెలెక్ట్ వచ్చు, హేట్ సెలెక్ట్ వచ్చు, బట్ ఎప్పుడు లవ్ సెలెక్ట్ చేయని చెప్పారు. ఇప్పటి వరకు మనం ఫాలో అవుతున్నాము. అలాగే మీరు చెప్పే ఇంకో మాట ఉంది, ఫాలో యువర్ ఆర్ట్, ద యూనివర్స్ విల్ ఫాలో అంటారు. సో జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ యువర్ ఆర్ట్, ద యూనివర్స్ విల్ ఫాలో అంటారు. ఇప్పటి వరకు నేను కూడా అదే ట్రై చేస్తున్నాను సార్. అండ్ యూ హ్యావ్ గివెన్ అస్ బిగ్ డ్రీమ్స్, యూ గివెన్ అస్ ద గట్స్ టు డ్రీమ్ బిగ్ అండ్ యూ మేక్ సక్సెస్ లుక్ బ్యూటిఫుల్. Thank you, sir. And thank you for fabulous music in this film. I think this whole team is so happy to bring this film to you. And we are looking forward to your response for this film. September 30th cinema రాబోతుంది. మా ప్రొడ్యూసర్ లైకా సుభాష్ కరణ్ సార్కి ధన్యవాదాలు. అలాగే దిల్ రాజు గారు, థ్యాంక్ యూ. ఆనంద్ శ్రీనివాస్, యూ మేడ్ దిస్ సాంగ్స్ లుక్ సో ఒరిజినల్. అలాగే తనకల భరణి గారు మళ్ళీ థ్యాంక్స్. అండ్ నాకు డైలాగ్స్ నేర్పించే కిరణ్ గారికి పెద్ద థ్యాంక్స్. ఈ సినిమాకి డైలాగ్ చెప్పడం ఏదో ఎన్టీఆర్ గారు గుర్తులో పెట్టుకొని చెప్పాము, అంత ఈజీ కాదు. ఎన్నో సినిమాలు, హిస్టారికల్ సినిమాలు చేశారు కాబట్టి చాలా భయంతో సినిమా చేశాము. సో థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడు మాకు మీరు ఇచ్చిన లవ్కి, ప్రేమకి చాలా చాలా థ్యాంక్స్. లవ్ యూ గైస్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Request Chia Vikram garu to speak. Aditya Karikalan. హలో సార్. నమస్కారం, అందరికీ నమస్కారం. మీరు తెలుగు ప్రేక్షకులు కాదండి, మీరు అన్ని సినిమా ప్రేక్షకులు, సినిమా పిచ్చి వాళ్ళందరూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద లవ్. నాకు ఒక్కొక్క పిక్చర్లో సపోజ్ నాన్న అంటే ఎమోషన్, శివపుత్రుడు అంటే ఫైటు, ఒక అపరిచితుడు అంటే కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్, అలాంటి ఒక్కొక్క పిక్చర్కు ఒక స్పెషల్గా ఉంటుంది కదా ఒక్కొక్క నటునికి. నాకు ఈ పిక్చర్లో ఒకే ఒక విషయం, ఒక్క షాట్ అండి. సుహాసిని గారు చెప్పారు కదా గుర్రంలో నేను వస్తాను, అది చాలు. ఆ షాట్లో ఉంటే నాకు చాలు. మేమేం వేరేం వద్దు నాకు ఈ పిక్చర్లో. కానీ దాని మాత్రం కాదు, ఇలాంటి మంచి కాస్ట్ నాతో ఉన్నారు. అండ్ ఈ కాస్ట్ ఏ స్పెషల్ విషయాలంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ అ రికార్డ్. లోకంలో ఇట్లాంటి ఒక పిక్చర్లో అందరూ హీరోస్, అందరూ హీరోయిన్స్ అండి. మీరు ఎవరు చూస్తే స్టేజ్లో అందరూ హీరోస్, అందరూ జయరామ్ గారు, పార్థిబన్ గారు, ఐ మీన్ హూ ఎవర్స్ దేర్ ఇన్ ద మూవీ, కిషోర్, అందరూ ఒక పిక్చర్లో సినిమాలో హీరోగా చేశారు. ఈవెన్ మణి గారి పిక్చర్లో అలాంటి ఒక ఇది లేదు. ఎందుకు ఈ పిక్చర్లో అందరూ వచ్చారంటే ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఈ పిక్చర్లో అంత బ్యూటిఫుల్గా, అంత డిఫరెంట్ లేయర్డ్గా ఉంది. దానికోసం అండ్ ఆల్ ఆఫ్ us have come together for ఒకరు, మణిరత్నం గారు, మై డ్రీమ్ డైరెక్టర్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు బీ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్. అండ్ వాళ్ళతో
పనిచేసిన రవివర్మ గారు, ఒక ఓవి మలగా, తోటకర్ణి గారు, అందరూ దే డన్ సో బ్యూటిఫుల్లీ. అండ్ ఈవెన్ కాస్ట్యూమ్స్, జ్యువెలరీ, ఏకా ఇప్పటి వరకు మేము ఇక్కడ స్టేజ్లో కూడా ఏకా మాల్ని ఎల్లరికం అందరికీ థ్యాంక్ యూ. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మై ఫేవరెట్ రెహమాన్ గారు. నేను ఆయన దగ్గర చెప్పాను, మలయాళం చూసాము, అన్ని పాటలు అంత బ్యూటిఫుల్గా, అంత బంగారంగా ఉంది. కన్నడ చూసాము, ఇది మలయాళంతో బెటర్గా ఉందా అని. తమిళ్ చూసాము, మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చి విన్నప్పుడు అంత బ్యూటిఫుల్గా అనంతకృష్ణ అంత బ్యూటిఫుల్గా చేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ వాంట్ టెల్ సర్ దట్ ఐ మీన్ ఎవ్రీ మూవీ, నా మూవీస్ ఆర్ చేసిన మూవీస్ అందరూ ఎప్పుడే మంచి హిట్స్ ఇచ్చారు నాకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐ లైక్ టు సే ఇట్ ఆన్ స్టేజ్. అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ for being here, and thank you Ash and Trish, and for being part of the cast. I feel so proud to be here, and thank you so much guys. Thank you. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి ఇప్పుడు రాజరాజ చోళ అవర్ ఓన్ అరుళ్మొళి వర్మన్ మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. తెలుగు ప్రేక్షకులు అందరికీ నా నమస్కారం. నేను ఇక్కడ పుట్టలేదు, కానీ పెరిగిందంతా హైదరాబాద్లోనే. మీ వైబ్ ఏంటో నాకు బాగానే తెలుసు. మా నాన్నగారు ఎడిటర్ మోహన్ గారు హిట్లర్ సినిమా చేశారు, హనుమాన్ జంక్షన్ చేశారు, క్షేమంగాళి లావంగారండి చేశారు. మీ సపోర్ట్ ఆయనకి ఇంత ఇచ్చారు. నా తని ఒరువన్ సినిమాకి ఎంత సపోర్ట్ ఇచ్చారో, అది తెలుగులో డబ్బింగ్ కూడా కాలేదు, ఉన్నా కూడా ఒక మంచి చిత్రాన్ని చూడాలని చూసి అంత లవ్ ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ టు బీ హియర్. ఇది ఒక అద్భుతమైన చిత్రం అండి. ఇది ఇలా జరగదు, ఎక్కడ జరగదు. ఇప్పుడు జరిగింది. ఆ జరిగిన ఒక అద్భుతాన్ని మీరు September 30th థియేటర్లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ ఆల్. మై లవ్ టు యూ ఆల్. ఇక్కడ విక్రమ్ గారు ఉన్నారు కదా, విక్రమ్ అనేది ఒక నేమ్, కానీ చియాన్ అనేది ఒక ఎమోషన్. చియాన్, వాట్ అన్ యాక్టర్. వీఆర్ ప్రౌడ్ టు హ్యావ్ హిమ్ in front of us for this film. Always a fan, sir. ఐశ్వర్య రాయ్ గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. మీకెంత నచ్చుతుందో అంతే నాకు నచ్చుతుంది. బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ నేను. ఆమెని మీట్ అవ్వాలని ప్రతిసారి అనుకుంటాను షూటింగ్లో, అది జరగకుండానే పోయింది. కానీ లాస్ట్ డే దగ్గరగా ఎప్పుడు ఎలాగైనా ఆమెని మీట్ అవ్వాలని దగ్గరికి వెళ్ళాను. ఏదేదో అనుకున్నాను, ఇది చెప్పాలి, అది చెప్పాలి, మీరు బ్యూటిఫుల్, మీరు టాలెంటెడ్, మీరు మిస్ వరల్డ్, అది ఇది ఏదో చెప్పాలని అనుకుని వెళ్ళాను. కానీ ఆమె చెప్పారు, వాట్ అ క్యారెక్టర్ యు ఆర్ ప్లేయింగ్ అని ఆమె చెప్పారు నన్ను. అప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయాను నేను టోటల్గా. ఐ ఫీల్ వెరీ బ్లెస్డ్ టు షేర్ ద స్క్రీన్ విత్ యూ మ్యామ్. అండ్ ఏఆర్ రెహమాన్ గారు అలా పిక్నిక్ వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి ఈ చేతిలో ఒక ఆస్కార్, ఆ చేతిలో ఒక ఆస్కార్ పట్టుకొని ఇంటికి వచ్చేసారు, అంతే. వేరేం చేయలేదు ఆయన. అదంతా ముఖ్యం కాదు, మీ అందరి మనసులో ఆయన ఉన్నారు. నా ఫస్ట్ సినిమా ఆయనతో. చాలా హ్యాపీ సార్. ఐఎమ్ వెరీ వెరీ బ్లెస్డ్ టు బీ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్మ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. త్రిష 3 సినిమాలు చేశాను నేను. షీఈ్ లైక్ మై సిస్టర్. ఐ లవ్ హర్ ఫ్రమ్ మై హార్ట్. ఐశ్వర్య లక్ష్మి, వెల్కమ్ టు ద టీమ్. యు ఆర్ గోయింగ్ టు గో గ్రేట్ హైట్స్. కార్తీ, మేమిద్దరూ హాసిని మ్యామ్ చెప్పారు కదా, ఇద్దరు హైదరాబాద్లోనే షూటింగ్ ఎక్కువ చేసాము. సో ఎయిర్పోర్ట్లో నుంచి దిగినప్పుడు ఒక ఫోటో క్లిక్ చేసి అది వైరల్ అయ్యింది, హైదరాబాద్లో ఇద్దరు వచ్చారని. అప్పుడు షూటింగ్ కోసం వచ్చాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ హైదరాబాద్లో అడుగు పెడుతున్నాం. ఆ ఫోటో చూసాం. ఈ గ్యాప్లో ఒక ఎపిక్ సినిమాని మేము పూర్తి చేసాం మీ అందరి కోసం. అది మీరు అందరూ చూడాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి. మన దిల్ రాజు గారు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి నాకు తెలుసు, మేమిద్దరు బాగా క్లోజ్. మా ఆఫీస్కి వచ్చేవారు, మేము ఆఫీస్కి వెళ్ళేవారం. ఆయన తమిళ్లో చెప్తారు, దిల్ అంటే ఏదైనా చేయొచ్చు అని. అది మా దిల్ రాజు గారు, అలాంటి అతను ఏదైనా చేస్తారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇదంతా ఎలా జరిగిందంటే ఒక్క నేమ్తో, మణిరత్నం అనే ఒక వ్యక్తితో జరిగింది. ద సోల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్, హీఈస్ ద వన్ హూ మేడ్ ఇట్ పాసిబుల్.
70 ఇయర్స్ నుంచి చేయాలని అనుకుంటే ఆయన ఈజీగా చేసేశారు. ఈ టీం పెట్టుకొని ఆయన ఈజీగా చేసేశారు అని ఆయన ఎంత కష్టపడ్డారో మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే మణిరత్నం గారు మనీ పెట్టి సినిమా చేయలేదు, మనసు పెట్టి ఈ సినిమా చేశారు. అదే నిజం. ఆ మనసు కోసం ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మేము అందరూ కోరుకుంటున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. September 30th మీరు అందరూ వెళ్ళి చూడండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జయం రవి గారు కరెక్ట్గా చెప్పారు. మా దిల్ రాజు గారు, దిల్లున రాజు గారు తెలుగులో సమర్పిస్తున్నారు. రిక్వెస్ట్ దిల్ రాజు సార్ టు ప్లీజ్ స్పీక్. అందరికీ నమస్కారం. PS1 సినిమాకి పనిచేసిన ఎందరో మహానుభావులు, మీ అందరికీ మా వందనాలు. ఎందుకంటే నేను పేరుగా చెప్పలేను. మల్టీ స్టార్ ఈ రోజుల్లో ఒక్క హీరోని పెట్టుకొని సినిమా తీయాలంటేనే చాలామందికి చాలా చుక్కలు కనిపిస్తున్నాయి. అలాంటిది మణిరత్నం గారు మీ అందరిని పెట్టి పార్ట్ 1 పార్ట్ 2 150 డేస్లో 2 పార్ట్ కంప్లీట్ చేయాలంటే సుహాసిని మేడం గారు సార్ ఇక్కడ లేరు కాబట్టి మీ తరఫున మీ ద్వారా సార్కు విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అండ్ విక్రమ్ గారు, కార్తీ గారు, రవి అండ్ ఇందాక విక్రమ్ గారు చెప్పినట్టు ఎంతోమంది యాక్ట్ చేసిన వాళ్ళందరూ హీరోలే ఈ సినిమాలో. సో ఇంతమందిని ఒక పోయట్రీ ఎప్పుడో ఒక మోర్ దెన్ 50 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఒక స్టోరీని తీసుకొని ఈరోజు ఇండియన్ ఆడియన్స్కు చూపించడానికి మణిరత్నం గారు చేసిన ప్రయత్నం అద్భుతం. సుహాసిని గారు ఇందాక మీరు అంటున్నారు తెలుగు ప్రేక్షకులు, కానీ ఈరోజు సినిమా ఇండియన్ సినిమా అండి. నో లాంగ్వేజ్, మొత్తం మారిపోయింది. సినిమా బాగుంటే ఈ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ అని లేదు. ఇండియన్ ఆడియన్స్ అందరు మన సినిమా చూస్తున్నారు. RRR కానీ, KGF కానీ, మొన్న కార్తికేయ కానీ, నెక్స్ట్ ఈ PS1 ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఈ సినిమా కూడా ఇండియా మొత్తంలో అద్భుతం సృష్టిస్తుందని. అండ్ రెహమాన్ గారు మీ గురించి మాట్లాడే అవకాశం రావడం నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ టుడే. మీరు 30 ఇయర్స్ బ్యాక్ చేసిన మీ పాటలన్నీ ఇప్పుడు వింటూనే ఉంటే కూడా ఆ కొత్త సౌండింగ్ మీరు 30 ఇయర్స్ బ్యాకే క్రియేట్ చేశారు. వాట్ ఏ సౌండింగ్, వాట్ ఏ మ్యూజిక్. ఇందాక అక్కడ 150 ఫిలిమ్స్ 1000 సాంగ్స్ అంటే హౌ. సో మీరు ఒక సరస్వతి పుత్రుడు అంతే. మీకు మా ఇండియాలో మాకు రెహమాన్ గారు ఉన్నారని చెప్పుకునే దానికి ప్రతి ఒక్క ఇండియన్గా గర్వపడతాం సార్. ఇట్స్ ఎ గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ సార్. అండ్ ఐశ్వర్య రాయ్ గారు, సో మీ గురించి ఇండియా కాదు, ఇస్ ఎ వరల్డ్ మీ గురించి అప్పుడు వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మీ సినిమాలు మేము చూస్తూ ఉన్నాము. మీ సినిమాలు చూస్తూ నేను ఒక ప్రొడ్యూసర్ అయిన తర్వాత కూడా ఎన్నోసార్లు మీ అద్భుతమైన సినిమాలు చూసి మేము ఎప్పుడెప్పుడు ఆ సీన్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అండ్ త్రిష గారు, సో మన అమ్మాయి నువ్వు వస్తానంటే నా అద్దంటం కానీ, వర్షం కానీ, సో సేమ్ ఇప్పుడు ఈ సినిమాలో విజువల్ చూస్తుంటే అలాగే ఒక 15-20 ఇయర్స్ ముందు నుంచి కూడా త్రిష గారి ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నారంటే సూపర్. అండ్ ఎవ్రీవన్ అదర్ ఆల్ ఆర్టిస్ట్ అండ్ టెక్నీషియన్స్, టాప్ టెక్నీషియన్స్ని మణి గారు ఈ సినిమాతో వర్క్ చేశారు. సో ఆల్ టాప్ టెక్నీషియన్ రెహమాన్ గారు కానీ, రవివర్మ గారు కానీ, అలాగే ఎడిటర్ శ్రీకర్ ప్రసాద్ గారు కానీ, అండ్ తోట తరణి గారు కానీ, అండ్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ అ టాప్ టెక్నీషియన్స్ అండ్ టాప్ ఆర్టిస్ట్ చేసిన ఈ PS1 30th తెలుగు ప్రేక్షకులే కాదు ఇండియా వైడ్ ఈ సినిమా పెద్ద హిట్ అవుతుందని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you so much, sir. Now I request the man himself, Rehman sir, to please say a few words, sir. రెహమాన్ గారు ని మాట్లాడవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. Sir. Oh, I just want to freeze this moment. I want to freeze this out. Thank you so much. Just sitting there and it's been 38 years since I've started working in Telugu industry. From Ramesh Naidu garu, Chakravarti garu, to Rajkoti garu, Satyam garu. So this is like the foundation, the music of Telugu is one of my foundations. The beats, the language, the poetry, the respect. So thank you so much for supporting my music, and I want to thank Mani Ratnam, of course, ji, and this whole team. After seeing this movie, I've stopped watching, Netflix, Prime, everything, because any foreign serials, because they look so good, and it's our culture, our blood, and our face. Thank you so much.
again, thanks to all the Telugu audiences who came for my US tour and supported me. You made this tour a sellout. Thank you so much. God bless. Enjoy Ponniyin Selvan. Thank you. Thank And this you so man, much, sir. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Dil Raj Garu, thank you so much for supporting this. Hasri ma'am. Yes, and this is the team of PS1 Ponniyin Selvan. మరి ఒక్కసారి మీడియా మిత్రుల కోసం ఒక పిక్చర్ని ఇవ్వవలసిందిగా కోరుకుంటున్నాము. పిక్చర్ టుగెదర్ ఫర్ అ మీడియా, రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు గివ్ అ పిక్చర్ టుగెదర్. సో కేలం ఫ్యాషన్ మాల్ కీప్ లవింగ్ మోర్ ప్రెజెంట్స్ PS1 ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇక్కడ జరుగుతోంది. పవర్డ్ బై సెలెక్ట్ మొబైల్స్, అసోసియేట్ స్పాన్సర్స్ ఉషోదయ సూపర్ మార్కెట్, ప్రియా గోల్డ్, సోషల్ ఈవెంట్ పార్ట్నర్ శ్రేయాస్ ఉత్సవ్, మ్యూజిక్ ఆన్ టిప్స్ మ్యూజిక్, లైవ్ ఆన్ TV9 అండ్ NTV, ఈవెంట్ బై శ్రేయాస్ మీడియా. అండ్ ఈ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు లైకా ప్రొడక్షన్, సుభాస్కరన్ గారు. 30th ఈ సినిమా రిలీజ్ అవబోతుంది.